432 Ustaz. 432. Baik. Surah Saba, juzuk yang ke-22. Ayat yang ke-32 sebelah kiri atas, qala alladzina istakbaru. Muka ya, muka surat 432. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثنى
تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Cik Adnan bantu untuk tafsir Al-Quran. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, alhamdulillah selesai kita membaca surah As-Saba hingga ayat yang ke-48. Baik, sebelum kita teruskan dengan tajwid Al-Quran, ada persoalan yang ada ajukan, silakan. Boleh, bila tak ada soalan, kita teruskan dengan tajwid Al-Quran. Hari ini kita teruskan dengan jilid yang pertama, buku biru ni, muka surat 138. Buku hijau Ustaz. Buku hijau. Oh, buku pertama Okey. Ya tak? Buku hijau. Sekejap Lu meninggal lu. Hujan Baik, buku hijau. Lupa saya minggu pertama buku hijau Okey, muka surat apa buku hijau kita? 87. 87. Wakaf Jais. Baik, muka surat yang ke-87. Kita sedang bincang berkenaan tentang bab waqaf dan ibtidah. Dan dalam kitab ini, bab ini dibincang secara ringkas sahaja, tidak panjang berbanding dengan buku yang kita pernah baca sebelum ini. Buku tulisan Ustaz Muhammad Ahmad Manaf yang kita baca sekarang ni, yang buku biru tu. Sebelum ni buku dia 2 jilid, jadikan satu kitab. Jadi yang terbaru yang kita sedang baca 2 jilid, 2 kitabnya. Dalam kitab ni nanti kita akan bincang secara lebih detail dan mendalam. Cuma di sini kita bincang secara umum sahaja, sekadar untuk kefahaman kita yang tanda-tanda sekian-sekian ini bermakna apa dan waqaf macam mana caranya, dan kita akan cuba untuk memahami bab waqaf dan kitab ini secara ringkas insya-Allah pada hari ini. Baik. Muka surat 67, jenis-jenis waqaf ikhtiyari. Ini waqaf apa dia? Waqaf ikhtiyari. Maksudnya berhenti yang dipilih. Tanpa berhenti yang kita pilih. Boleh pilih nak berhenti. Dan bukannya waqaf tirari, waqaf secara emergency, tapi hasil nafas ataupun
isu-isu lain yang segera, yang kecemasan perlu berhenti dengan cepat. Itu ittirari. Ni waqaf ikhtiari, yang kita pilih, nafas kita cukup, boleh sambung lagi, tapi kita pilih untuk berhenti di sini. Itu namanya waqaf ikhtiari. Baik, waqaf ikhtiari kita bincang pada pertemuan yang lepas. Ada dua jenis, ada namanya waqaf tam, namanya waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf tabi'. Nah, ini termasuk pula waqaf jaiz, waqfun jaizun, iaitu tempat berhenti yang diharuskan. Tempat berhenti yang diharuskan. Baik. Menghentikan bacaan pada rangkaian kata yang tidak sampai merosakkan maknanya. Itu maksud waqaf jaiz. Berhenti pada perkataan yang tidak merosakkan makna. Artinya segi makna tidak berubah atau menyebabkan makna itu tidak sempurna, tidak. Jadi yang waqaf namanya waqaf jaiz, waqaf yang boleh berhenti di situ dan maksud ayat masih tidak berubah atau tidak merosakkan maknanya. Jadi seseorang membaca Al-Quran harus berhenti bacaannya padanya ataupun terus menyambungkan bacaannya. Ini maksudnya cara kaedah kalau jumpa waqaf jaiz, boleh sahaja nak berhenti atau kita nak sambung. Artinya taraf dia sama, berhenti pun okey, sambung pun okey. Dia berbeza sebelum ni. Kalau waqaf yang tanda sili, kita kata sambung lagi elok daripada berhenti kan. Kalau waqaf qili, kita kata berhenti lagi elok daripada sambung. Itu kaedah dia. Waqaf jaiz ini yang tandanya jim kecil ni, berhenti pun boleh, sambung pun boleh, kedua-duanya sama. Kedua-duanya sama. Itu kita pilihlah nak sambung atau nak berhenti. Baik. Dalam Al-Quran Rasam Osmani, ia diberi tanda berhenti jim kecil tu. Dalam kurungan tu ada kecil artinya jaiz. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf jaiz. Boleh berhenti dan boleh sambung. Contoh, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi jim tu adalah waqaf jaiz, boleh kita nak berhenti dan boleh juga untuk kita nak menyambungkan bacaan atau kita sambungkan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Pun boleh juga. Boleh sambung dan boleh berhenti. Baik. Maka harus menghentikan bacaan pada kalimah man yasha'. Lalu harus mulakan bacaan dari kalimah wallah. Dia berhenti dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Boleh situ kan? Boleh terus sambung wallahu wasi'un alim. Tidak menjadi satu kesalahan. Ada juga orang dia nak sambung tu, dia ulang balik belakang. Mungkin dia tak faham maksud waqaf jaiz. Dia macam gini, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Sudah balik, man yasha' wallahu wasi'un alim. Ini amat tidak sesuai dan tidak kena pada tempatnya. Segi makna pun jadi makna yang sukar nak difahami lah. Maksud zalika fadlullahi yu'tihi man yasha', itulah kurniaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Man yasha', sesiapa yang Allah kehendaki. Kemudian wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ilmunya hebat Allah SWT ni. Jadi berhenti pada man yasha', elok dah tu. Maknanya betul dah tu. Itulah kelebihan kurniaan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka difahami makna, tak ada apa-apa. Tiba-tiba diulang man yasha'u wallah, sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah itu. Jadi kan jadi maksud ayat tu akan jadi asalnya faham, lepas tu disambung tu tidaknya tidak tepat. Nak mulanya tidak tepat. Jadi paling baik mula terus wallahu wasi'un alim. Akan dipahami Allah itu apa sifat-sifatnya, begitu keadaannya. Jadi kalau kita nak berhenti pada jim, boleh terus sambung pada kalimah yang selepasnya. Baik. Selesai waqaf jaiz. Tanda jim kecil di mana waqaf jaiz boleh berhenti dan boleh sambung. Yang keenam namanya waqaf ta'anuq. Waqaf
iaitu berhenti berikat atau berpeluk, mana ta'anuk itu. Apa dia wakaf ta'anuk ni? Sejenis wakaf yang perlu kita perhatikan lebih dahulu, di mana kita akan berhenti bacaan pada satu di antara kedua tempat wakaf yang berdekatan. Wakaf ta'anuk ni wakaf yang hampir kedua-duanya boleh pilih pada salah satu daripada tanda wakaf ini. Bertempat wakaf ini pilih salah satu sahaja. Satu dia kata tengok dulu ayat tu baru baca. Pilih yang berhenti pertama ke nak berhenti yang kedua. Kerana kita kena pilih. Tapi kalau kita sedang baca Al-Quran, kita tak perasan tanda wakaf tu, tiba-tiba sedang baca tanda wakaf titik 3. Maka di sana terpulang kepada kita nak berhenti pada yang pertama atau yang kedua, atau sekiranya kita punya wakaf, kita punya nafas yang panjang, kita boleh teruskan lagi. Teruskan lagi tanpa berhenti pada kedua-dua tempat wakaf ta'anuk pun boleh, tidak ada masalah. Baik. Tapi kaedahnya kalau nak berhenti pada salah satu daripada tanda wakaf ta'anuk ini. Baik. Jenis wakaf ini dalam Al-Quran dan Sama Osmani diberi berhenti titik 3. Titik 3 tu ia menunjukkan jika berhenti bacaan pada tanda pertama, maka tidak boleh berhenti bacaan pada tanda yang kedua. Kita jumpa titik 3 semuanya tu, ada jumpa pertama nanti, pasti akan jumpa yang kedua, dia berdekatan antara dua titik ini. Artinya boleh berhenti pada titik 3 yang pertama atau berhenti pada titik 3 yang kedua. Cuma kaedahnya berhenti untuk pilih pada salah satu. Kalau berhenti yang pertama, yang kedua teruskan. Kalau yang pertama dah sambung, boleh berhenti pada yang kedua. Atau yang ketiga, tak nak berhenti dua-dua, sambung terus pun boleh, tak ada masalah. Baik. Jika berhenti bacaan pada tanda kedua, maka tidak boleh berhenti bacaan pada tanda pertama. Dan harus bacaannya disambung terus. Nampak tu? Harus bacaan disambung terus. Yang ini bacaan tidak berhenti pada tanda pertama dan kedua. Guru saya mengajar, dia kata lagi elok sambung terus tanpa berhenti pada kedua-dua tempat. Tapi sekiranya kita nak memilih berhenti, pilih pada salah satu. Ataupun kita punya nafas yang tidak cukup, eloklah berhenti. Baik. Ia juga dinamakan dengan waqaf muraqabah, berhenti pemerhatian. Berhenti cara perhatian, waqaf yang kita kena perhati. Baik. Contoh tengok, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini awal surah Al-Baqarah kan. Tengok pada la raiba ada titik 3, pada fihi titik 3 yang kedua. Dipisahkan dengan hanya satu perkataan sahaja, maka boleh untuk kita berhenti pada yang pertama dan disambungkan yang kedua. Contoh, zalikal kitabu la raiba fihi, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya berhenti pertama, yang kedua disambung. Atau kita pilih nak berhenti yang kedua, sambung yang pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau kita kata nafas saya cukup ni, memadai, boleh sambung terus, sambung je. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh sambung terus. Jadi ada sebagian orang dia faham mesti berhenti salah satu. Itu salah tu ya. Sebab bila kita baca zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dia kata ustaz, kemudian salah satu ke? Ustaz ni tak tahu ke? Ini waqaf ta'anuk berhenti salah satu, ustaz langsung tak berhenti. Jawabnya boleh sambung terus. Kalau nak pilih berhenti, itu kata ikhtiari tu. Kalau nak pilih berhenti, maka pilih salah satu. Kalau pilih tak nak berhenti, sambung terus, tak ada masalah. Kedua-duanya betul. Betul. Okey. Selesai. Kemudian tengok tanda berhenti. Tanda-tanda ni digunakan dalam Al-Quran sebagai kesimpulan daripada tanda-tanda waqaf yang kita belajar pada hari ini. Tengok, tanda berhenti lazim, mim kecil, ekor pendek. Fala yahzunka qawluhum
Inna na'lamu. Tengok, qawluhum inna. Di sana ada mim, mim kecil. Dalam surah Yasin kita akan jumpa ni. Jadinya wajib berhenti. Sangat diberatkan untuk berhenti. Namanya waqaf lazim atau tam. Waqaf yang sangat sempurna dah. Segi makna, segi lafaz sempurna dah. Lagi baik berhenti. Kita bimbang kalau sambung akan menimbulkan apa? Kesamaran pada makna ayat. Berhenti kat situ dah jelas dah makna. Kalau berhenti tu menjelaskan lagi makna ayat itu. Makin faham maksud ayat berhenti kat situ. Makanya elok sangat-sangatlah berhenti. Cuma maksud wajib berhenti pada waqaf tam ini bukanlah seperti wajib syarak. Kalau buat berpahala, ditinggalkan berdosa, tak macam tu. Wajib dalam bacaan Al-Quran ni itu sudut tilawah, sudut bacaan Al-Quran yang mana taraf wajibnya tidaklah sampai taraf seperti dalam hukum fiqah tu. Buat berpahala, kalau ditinggalkan akan jadi satu dosa pula bagi orang yang meninggalkan. Lihat tuan, ada orang pojok luar rumah ni kejap. Saya tutup tingkap. Faham Ada gangguan sedikit, gangguan bunyi. Baik. Selesai tanda waqaf. Mim kecil, ekor pendek ni, jangan salah faham lagi. Memang kita katakan wajib berhenti. Sudut bacaan Al-Quran artinya sangat-sangat digalakkan berhenti. Elok sangatlah berhenti. Tapi kalau sambung juga, tidaklah sampai hukum berdosa. Itu kesimpulannya lah untuk mim kecil ni. Sebab ramai yang kurang faham. Baik, yang kedua tanda lam alif. Ini tanda dilarang berhenti. Kalau jumpa dalam Quran tanda ini, sambungkan bacaan, jangan berhenti. Kecuali kita terpaksa berhenti kerana nafas dah habis. Maka di sana namanya waqaf ittirari, dia berubah. Kalau nafas masih ada, kita sengaja berhenti kat lam alif, itu ikhtiari. Itu menyalahi kaedah. Tapi kalau kita nafas dah habis, terpaksa berhenti pada lam alif, itu tidak menyalahi. Namanya waqaf ittirari, waqaf kecemasan, terpaksa berhenti. Walau bagaimanapun, kalau nak sambung semula bacaan, ambillah daripada permulaan sebelumnya dan disambungkan. Baik. Tapi tanda lam alif ini pula, tengok Quran yang kita baca. Satu saya sebut. Quran yang terbaru tidak ada lagi tanda lam alif. Quran cetakan baru tidak ada lagi tanda lam alif. Yang lama ada lam alif. Jadi yang baca yang lama ikut peraturan yang lama. Kalau baca yang baru, ikutlah Quran yang kita sedang baca, kerana penandaan dalam Al-Quran itu dibuat oleh para alim ulama yang mengetahui segi makna, segi tanda waqaf dan sebagainya, kenapa berhenti, kenapa sambung. Itu dia yang meletakkan. Dan kalau Quran yang kita baca di bawah sediaan ulama-ulama ini, kita ikut sajalah pandang para alim ulama. Kita orang awam yang masih kurang ilmu, yang banyak tak tahu ni, bila baca Quran yang ada dalam alif, maka kita jangan berhenti kat situ. Kalau baca Quran yang tak ada dalam alif, kita tengok keadaan ayat itu difahami maksud. Kalau sesuai berhenti. Kalau tak sesuai, kita teruskan. Itu bergantung kepada Al-Quran yang kita baca. Baik, tengok Contoh, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Tengok. Tayyibina yaquluna salamun alaikum. Tayyibin dalam alif, kemudian yaqulun. Paling baik sambungkan terus. Baik. Yang ketiga, jim. Tanda harus berhenti padanya atau disambung terus. Ini waqaf jaiz. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Atau sambungkan terus. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Pun boleh juga. Baik, yang keempat, shad lam ya.
tanda harus berhenti. Jelas tak suara saya? Ke bunyi Dengar. bising? Dengar. Dengar Boleh dengar. Okey. Minta maaf lah, jiran sebelah rumah dia buat renovasi rumah dia. Renovation rumah dia. Jadi rumah taman dekat-dekat, bila dia pecah dinding memang dengar lah bunyi. Baik. Tanda harus berhenti sod lam ya menyambung terus adalah lebih utama. Bila jumpa tanda sod lam ya, eloklah disambung. Itu yang paling baik. Tapi sekiranya nafas kita pendek, yang paling baik untuk kita pada sod lam ya adalah berhenti. Kerana kalau nafas kita pendek, yang paling baik untuk kita adalah berhenti pada sod lam ya. Kerana kita bimbang kalau sambung, kita akan berhenti pada tempat yang bukan tempat waqaf yang sesuai. Maka berhenti pada sod lam ya untuk orang bernafas pendek adalah lebih utama. Adapun orang nafas dia panjang, sambung lebih utama sebab dia ada kemampuan untuk sambung. Kalau dia sambung tidak boleh sampai pada tempat waqaf yang lebih baik, maka eloklah untuk dia sambung. Contoh, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Tengok pada fil ard tu ada sod lam ya. Bagaimana fil nafas berhenti pada la fil ard. Dan Nabi sambung dengan ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Tapi bila orang nafas panjang, dia rasa dia sampai pada akhir ayat, pada taksibun, maka dia boleh sambung. Itu lebih baik tu dia. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Boleh sahaja untuk disambung. Itu lebih utama untuk dia kerana nafasnya panjang. Baik, yang saya bimbang macam ni tuan, kalau orang sambung nafas pendek ni. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lam. Contoh begitu. Ada sambung macam tu. Ya'lam tidak sesuai untuk berhenti. Makanya eloklah dia berhenti pada wa fil ard. Jadi mula pada ya'lam dan teruskan sehingga akhir ayat. Itu lebih baik untuk dia. Baik. Seterusnya tanda qaf lam ya, tanda berhenti. Qaf lam ya harus berhenti pada dia lebih utama. Qaf lam ya eloklah berhenti walaupun nafas masih banyak. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Apa ada lagi? Saja berhenti sebab tanda qaf lam ya. Wallahu dzul fadlil azim. Baik. Seterusnya tuan. Tanda titik 3 pula. Tanda berhenti berikat jika berhenti pada tanda pertama, maka tidak boleh berhenti pada tanda kedua. Jika berhenti pada tanda kedua, maka tidak boleh berhenti pada tanda pertama. Contoh, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ada tanda 3 kat situ kan? Kemudian wa ahsinu, tanda 3 lagi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi berhenti pada tanda salah satu daripada 2 tanda berhenti titik 3. Pilih salah satu ataupun disambungkan terus. Artinya ada 3 cara baca lah. Yang pertama sambung terus. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang pertama sambung terus. Atau berhenti yang pertama sambung yang kedua. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Atau cara yang ketiga, berhenti pada yang kedua, sambung pada yang pertama. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Itulah cara bacaan untuk titik 3 yang berhampiran. Seterusnya masuk pula perbincangan al-ibtida.
Ibtidak ni apa dia? Ibtidak menurut bahasa permulaan. Menurut istilah memulakan bacaan setelah tamat atau mengakhiri bacaan, atau baru hendak memulakan bacaan Al-Quran. Biasanya memulakan bacaan dari awal surah atau awal ayat, atau menyambung bacaan setelah memberhentikan bacaan untuk bernafas, sama ada di akhir ayat atau di pertengahan ayat. Artinya ibtidak ni, bila-bila masa kita baca Quran, kita nak mulakan bacaan ayat Quran tersebut. Sama ada kita dah rehat-rehat nak mula baca, ataupun sedang baca Quran, kita berhenti, nafas kita habis dan kita nak mulakan semula. Itu namanya ibtidak. Jadi ibtidak ni boleh berlaku di mana? Di awal surah, di tengah surah, atau di awal ayat, atau mungkin di pertengahan ayat yang panjang. Maka kita ada ibtidak di pertengahan ayat tersebut. Jadi ibtidak ni artinya permulaan untuk kita mulakan membaca ayat-ayat Al-Quran, tak kira pada bila-bila masa. Baik. Ibtidak terbahagi pada dua bahagian. Memula dua pembahagian ni. Pertama, ibtidak jaiz atau permulaan yang harus. Mulakan bacaan dan rangkai kata yang sempurna makna dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Dia mula pada kataba, itu ibtidak. Berhenti pada ana wa rusuli, berhenti dah tu waqafkan. Kita ibtidak pada innallaha. Setiap permulaan namanya ibtidak. Imam Ibnul Jazari berkata dalam kitabnya An-Nash, setiap yang harus berhenti bacaan di atasnya harus memulakan bacaan dengan selepasnya. Artinya tempat-tempat yang boleh berhenti memang ada tanda waqafnya atau sesuai untuk berhenti, maka boleh bermula pada kalimah selepasnya. Boleh mula pada kalimah selepasnya. Contoh ni berhenti pada ana wa rusuli, itu memang tanda waqaf dah kan. Dan terus sambung pada innallaha qawiyyun aziz. Itu ibtidaknya. Tak perlu lagi ana wa rusuli, tulang balik. Ana wa rusuli Allah. Macam ni dia tak faham tentang tanda waqaf. Bila ada tanda waqaf, kaedahnya boleh kita mula pada kalimah selepasnya. Baik. Itu namanya ibtidak jaiz, permulaan yang diharuskan. Yang kedua namanya ibtidak qabih. Ibtidak qabih, permulaan yang tidak elok. Memulakan bacaan dari rangkai kata yang tidak sempurna maknanya, seperti merosak atau menimbulkan keraguan terhadap maksud ayat kerana makna dan lafaznya masih terikat dengan rangkai kata sebelumnya, atau membawa makna yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bermula pada tempat yang tidak sesuai untuk permulaan bacaan sehingga menyebabkan perubahan makna. Bukan kata dia salah baca baris, salah baca perkataan, tidak. Betul baris, betul perkataan, betul makhraj. Tapi apa yang salahnya? Dia salah tempat nak mula baca, menyebabkan makna ayat itu menjadi sebaliknya. Allah nak cerita sebut tentang lain, tapi kita baca jadi makna lain. Contoh, dia mula pada innallaha huwal masih ibn Maryam. Mula pada innallaha, berhenti pada Maryam. Maksudnya apa tu? Innallah tu sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Macam pula kita mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa. Tak betul lah tu. Tak betul. Allah nak cerita lain tentang ayat ini. Kata-kata orang yang kufur, macam mengatakan, mereka berkata sungguhnya Allah itu Al-Masih anak Maryam. Itu betul. Maksud ayat Allah nak sampaikan. Tiba kita baca, kita mula pada innallah, habis pada Maryam. Macam kita pula yang mengatakan Allah itu Al-Masih anak Maryam. Itu kena hati-hatilah. Kata ditegah memulakan bacaan daripada sebahagian percakapan ayat ini. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Ini salah makna lah ni, salah tempat lah ni. Dan meninggalkan bahagian awal sebelumnya. Kerana bahagian awal menerangkan kekufuran bagi mereka yang mengatakan sedemikian. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Telah kufurlah, telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Yang kata-kata orang yang itu Allah nak cerita. Tiba-tiba kita salah ambil mula bacaan, seolah-olahnya kita pula yang berkata Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Jadi kena berhati-hati ketika baca Al-Quran. Sebab itulah sangat-sangat penting ketika baca Quran ni kita memahami apa yang kita baca. Kalau tak faham, usahakan faham. Baca, carilah rujukan-rujukan. Pergilah kelas-kelas untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Jangan selama-lamanya mengaji Quran tapi tak pernah berusaha untuk memahami Al-Quran yang kita baca, kerana tujuan utama Al-Quran itu diturunkan apa dia tuan-tuan? Untuk difahami, untuk difikirkan, untuk ditadabburkan dan untuk diamalkan. Jadi panduan dalam hidup kita kat dunia ni. Tapi kalau baca Quran tak faham, lalu apa jadi? Kita tak tahu apa yang kita baca. Kita baca kitab penuh panduan untuk kita hidup, tapi kita tak faham, maka pahala ibadah bacaan Quran itu akan berkurangan. Yang paling kita takut, Quran suruh lain yang kita buat. Sebagai contoh, Quran kata haram riba, kita pun sama juga proses riba tu kita terlibat. Quran kata dirikan solat, bayar zakat. Solat dia buat, zakat tak bayar pun ada juga. Yang tak peduli kiraan tentang zakat dan sebagainya. Jadi kita bimbang, rajin baca Quran, tapi Quran melaknat orang yang baca Quran. Antaranya ialah kenapa? Dia baca, dia tak faham apa dia baca, dan perbuatannya bersalahan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, jadi alhamdulillah selesai pokok dan ibtida yang cuba untuk disampaikan oleh tuan kitab ini. Baik, ada persoalan ke nak ditanyakan? Syekh Muhammad pun dah masuk. Dah ada Syekh Muhammad Assalamualaikum Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ نجيب، كيف الحال؟ Alhamdulillah, kaifa halka ya Syekh?